Ντάνι, είμαστε έτοιμοι να κλείσει πόρτα. Ευχαριστώ. Κάμερες OK. Λοιπόν, ο λόγος στον προπονητή μας για μια τοποθέτηση και μετά είναι στη διάθεσή σας όπως πάντα για τις ερωτήσεις σας. Kalispera, good evening, or maybe better Kalimera already. Good morning to everybody. Long night here, but very beautiful night in the end. I'm very happy for everybody. First of all, of course, for my players, and then for everybody inside the staff, or sport director, CEO, and of course for the owner in the end, and maybe the most important for our fans. Everybody is so happy now because after I think they told to me 23 years, yeah, I made this achievement. And I think well deserved. Short statement about it that now when we are there, we have to put new goals because first goal we put in the summer to go to the group stage, and everybody was so happy after Anderlecht here. Then we put the goal to go to the next phase. This is what we achieved in the Turkey 7 days ago, and then we put the goal to go to top last 16 or top 8, however you want, and this we achieved today. So now when we are there, we have to put new goals. So we want to go for more, but we have time for this, of course. And I want to say that I'm proud of the players today, not because of the performance. Even I think that we have very good first 25 minutes, amazing. Then we have a big drop in the game. Then we come back in the second half again. But we had 16 football players in the squad in total. These are the same guys who were playing a few days ago in Agrinio and a few days ago in Turkey. And they really never give up. They really never give up. They fight until the last moment, and I'm more proud for them today because of this than for the performance or for the result. Even I'm not unhappy with performance, and especially not with result, but I am proud because they really fight until the end. So that's why we deserve to win this game and to give a joy to our fans and everybody. So that's it. Sunday. Offie, same story. Okay, maybe 3 more guys with us who are not today here. Kalo, Jo, and Ljubo, and that's it. We have to finish this year in the way we deserve and our fans deserve. I call everybody to come on Sunday, even it's late game again, but it's last game this calendar year, and to support the team because we need support now. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, ή μάλλον καλύτερα καλημέρα καθώς είναι προχωρημένη η ώρα. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μακρά νύχτα, αλλά είναι μια όμορφη βραδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους παίχτες, για όλο το staff του οργανισμού της ΑΕΚ, για τον τεχνικό διευθυντή, τον CEO, βεβαίως τον ιδιοκτήτη της ομάδος και για όλους αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους που έκαναν μια τόσο καταπληκτική ατμόσφαιρα σήμερα. Μετά από 23 χρόνια, όπως ενημερώθηκα, φτάνει η ομάδα σε αυτό το σημείο. Ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και ένα επίτευγμα το οποίο το άξιζε αυτή η ομάδα. Βεβαίως τώρα θέτουμε νέους στόχους. Καθώς το καλοκαίρι είχε τεθεί ο στόχος να περάσουμε στα προγραμματικά, το καταφέραμε μετά την Anderlecht. Αμέσως μετά ήταν ο στόχος να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, κάτι το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά την νίκη μας στην Τουρκία. Σήμερα μπαίνουμε στο top 8. Και αυτός είναι ένας επόμενος στόχος που επιτυγχάνεται, οπότε έχει έρθει η ώρα να βάλουμε νέους στόχους. Έχουμε χρόνο γι' αυτό. Προς το παρόν μπορώ να πω ότι σίγουρα είμαι πάρα πολύ περήφανος, ίσως όχι τόσο για την απόδοση, η οποία δεν ήταν κακή. Στα πρώτα 25 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί. Αμέσως μετά υπήρξε μια πτώση, αλλά επανήλθαμε πολύ δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το break. Και οι παίχτες αυτοί, οι 16 παίχτες που είχαμε σήμερα, να το πούμε ότι είναι ήδη παίχτες οι οποίοι ήταν στο Αγρίνιο, ταξίδεψαν μπρος, πίσω, ήταν στην Τουρκία. Ήταν αυτοί οι παίχτες οι οποίοι δεν τα παράτησαν ποτέ, δεν το έβαλαν ποτέ κάτω και συνέχισαν να πολεμούν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος και για την απόδοσή τους, βεβαίως, και για το αποτέλεσμα, κυρίως για αυτό. Και βεβαίως να πούμε ότι τώρα είναι στιγμή χαράς και έδωσαν χαρά σε όλους τους φιλάθλους, σε όλη την ΑΕΚ. Το μυαλό μας τώρα στρέφεται στην Κυριακάτικη αναμέτρηση απέναντι στον Όφη. Θα έχουμε άλλους 3 πρόσθετους παίχτες διάθεσή μας, τον Ζωάο, τον Καλοσκάμι και τον Λιούμπισιτς. Οπότε καλώ τους πάντες να έρθουν την Κυριακή στο γήπεδο για να κλείσουμε μέχρι τις γιορτές, να κλείσουμε την περίοδο με έναν καλό τρόπο, με τον τρόπο που αξίζει στην ΑΕΚ. Και είναι λίγο βραδινό το μάτς, αλλά τους καλώ όλους να έρθουν να γεμίσουν το γήπεδο και να υποστηρίξουν αυτήν την ομάδα, διότι το αξίζει. Παρακαλώ τους ερωτήσεις. Δημήτρη. Καλησπέρα. Είναι αυτή η νίκη, αυτή η επιτομή
της νοοτροπίας του νικητή που έχει ο ίδιος εμπιστεί στην ομάδα από το καλοκαίρι. I just said that I'm very happy because of this. Yeah, this was what 12 or 13 games now in a row with one draw and all the wins. Not easy all the time. Performance most of the time very good, but today it was about mentality, and this is what we spoke about in the half time, because we started the game very well. First 15-20 minutes it was amazing, and then we started to be a bit nervous again. So we still have to control this in a better way, because in a bigger level maybe we will be punished brutally for this. But anyway, in the half time we try to let's say stay calm, to analyze the things in a normal way without any hysteric words, and to go for the second half to win this game. We start to play with a lot of risk, but we were good. Conceded for me unlucky goal, and then minute by minute, we play in one half. The opponent go very low, down. We were in attack all the time. Chances were going, and in the end I saw that we had some 3.41 XG, and I don't like statistics, but in the end well-deserved victory for us. And what is the most beautiful thing for me tonight, it's a joy of the fans, joy of the team, joy of everybody inside the club, and well-deserved win, because mentality, we proved that we have a good fighting and sportive mentality. Το είπα και πιο πριν ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, διότι σε αυτή τη σειρά των 13 αγώνων με μία ισοπαλία και 12 νίκες αποδείξαμε αυτή ακριβώς την νοοτροπία. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Υπήρξαν και στιγμές που η απόδοσή μας τις περισσότερες φορές ήταν πολύ καλή, αλλά σήμερα νομίζω ήταν θέμα νοοτροπίας. Αυτή η νοοτροπία για την οποία το συζητήσαμε και στο ημίχρονο, καθώς είχαμε ένα πλάνο, ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά στα πρώτα 15-20 λεπτά. Αμέσως μετά υπήρξε κάποιο άγχος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε να το ελέγχουμε αυτό, διότι σε πιο υψηλό επίπεδο, αν δεν τα καταφέρουμε, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα μας τιμωρήσει ο αντίπαλος. Στο ημίχρονο, λοιπόν, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε κάποια πράγματα με περισσότερη ηρεμία, δίχως ιστερία, ήρεμα, και να προσθέσουμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας. Προσθέσαμε ρίσκο στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δεχτήκαμε κάποια ατυχή, να το πω έτσι, τέρματα. Ο αντίπαλός μας στο δεύτερο ημίχρονο τραβήθηκε προς τα πίσω, κλείστηκε, κάναμε πολλές επιθέσεις, κάναμε αρκετές ευκαιρίες, οπότε θεωρώ ότι αξίζαμε πραγματικά τη σημερινή νίκη. Το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτή η χαρά που δίνουμε σε όλους τους φιλάθλους, σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ, και όντως αποδείξαμε σήμερα ότι έχουμε αυτή την αθλητική και μαχητική νοοτροπία μέσα μας. Εδώ στο Δημήτρη. Καλησπέρα. Η ΑΕΚ έχει πετύχει μια συγκλονιστική ανατροπή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν στην καριέρα του την προπονητική του έχει συμβεί κάτι ανάλογο, ή αν είναι πρώτη φορά. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι κατά πόσον με το σκορ στο 1-2 στο 90-7 μέσα του πίστευε σε αυτό που ακολούθησε. Ευχαριστώ. So you have to, first of all, you have to stay positive. You have to believe, and you need to stay calm and to give some decisions to support the team. Even it's not easy, like I said, with rotation that we have today. So, but anyway, we had a plan for the game. Luckily, in some moments, substitutions start to work, because I speak about assists, goal, and Domo give amazing offensive impact for the game with the goal and the penalty. And the moment the stadium exploded, it was another impact for us, another push, emotional for the team. Even maybe in this moment, point was good enough for us to go top 8. But simply decision was not to stop the team and stay back, go for another goal, because it's one thing to go to the top 8 with a draw, and the other with another third win in a row in a Conference League. And probably, you know, there is something, sport God, or you can call it however you want. You can believe in whatever you want, but there is something that give you reward for this. Το σημαντικό λοιπόν είναι να μένεις θετικός, να έχεις ένα θετικό πνεύμα και να είσαι ήρεμος,
και βέβαια να παίρνει την απόφαση σωστή προκειμένου να υποστηρίξει τους παίχτες στην ομάδα σου, δεδομένου και όλα ότι έπρεπε να κάνουμε rotation λόγω της έλλειψης παιχτών που είχαμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι αυτό λειτουργήσε, λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά και οι αλλαγές που κάναμε. Βοήθησαν και στην επίδεξη των τερμάτων και στο πέναλτι που κερδίσαμε και βεβαίως αυτή η έκρηξη στο στάδιο από τους φιλάθλους μας έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση, βοήθησε όλους τους παίχτες, αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή ακόμα και ένας βαθμός ίσως μας αρκούσε. Όμως η απόφαση είχε ληφθεί ότι δεν θα σταματούσαμε, δεν θα τραβιόμασταν πίσω, πηγαίναμε να σκοράρουμε και πάλι και βεβαίως είναι άλλο πράγμα να περνάς στην επόμενη φάση έχοντας και μια ισοπαλία και άλλη έχοντας καταγράψει άλλη μια νίκη. Ενδεχόμενα αυτός όποιος, αν υπάρχει Θεός εκεί ψηλά του ποδοσφαίρου, να μας έδωσε αυτό που αξίζαμε και να μας αντάμισε σήμερα. Συγγνώμη, ήταν από πριν πάνω. Είχε ζητήσει από πριν, συγγνώμη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Αναφέρθηκες και εσύ στην αρχή στο παιχνίδι με τον Όφη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν η νίκη αυτή και κυρίως ο τρόπος που ήρθε στο τέλος μεγαλώνει το κίνδυνο εν ώψη της Κυριακής ή απλά είναι στο πρόγραμμα, δεν διαφοροποιεί κάτι όσον αφορά την προσέγγιση και κυρίως τη διαχείριση. Ευχαριστώ. First of all, this was 8th game now in a row that we in this cycle that we play, and luckily we win. We have one more until the end of the year. We played Offi 2 times recently. Not easy games. Everything what was surrounding these games also was not that simple for us. Honestly, I expect something similar on Sunday, but it's not important that I expect. It's important that we are ready. Players are ready. I believe that this kind of game can be only another positive impulse for us to give everything what we have one more time on Sunday and then to go to well-deserved rest. So I believe that it's better that the game finish like this with the positive emotions, and that even when you are tired, you are less tired when you are emotionally good. So I don't believe that this can put us to the wrong track, just opposite. I think that it will give us another special motivation to find energy inside for Sunday one more time this year. Έχουμε 8 αναμετρήσεις που έχουν παίξει σειρά και σήμερα καταγάγαμε άλλη μια νίκη. Έχει μείνει άλλη μια αναμέτρηση μέχρι το τέλος μέχρι να κλείσει ο χρόνος, οπότε το μυαλό μας είναι σε αυτή την αναμέτρηση με τον Όφη, τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει 2 φορές και μπορώ να σου πω ότι δεν ήταν εύκολες αναμετρήσεις, δεν ήταν απλές. Αναμένω κάτι αντίστοιχο, αλλά το σημαντικό δεν είναι τι αναμένουμε εμείς, αναμένουμε εμείς, αλλά το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και να έχουμε τη σωστή νοοτροπία και να είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό να κλείσουμε με θετικό τρόπο τη χρονιά, θα δώσει ακόμη περισσότερη όθηση στην ομάδα και βεβαίως αυτό το γεγονός ότι έχουμε άλλη μια αναμέτρηση μετά από ενόψει μάλλον της ξεκούρασης που την αξίζει αυτή η ομάδα των Χριστουγέννων. Αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος για να δώσουμε ακόμα περισσότερα και να κλείσουμε τη χρονιά με μια επιτυχία. Είναι άλλο πράγμα να ξεκουράζεις έχοντας νίκη και ίσως είναι διαφορετικό αν δεν έχεις αυτή τη νίκη. Οπότε θέλουμε να κλείσουμε με ένα θετικό πρόσημο τη χρονιά. Έχουμε άλλη ερώτηση? Πάνω. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη σήμερα, πρόκληση. 2 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το πού αφιερώνει τη σημερινή νίκη πρόκριση. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι σε ένα σημείο του γηπέδου υπήρχε ένα πανό με τα λόγια που είχε πει στους παίκτες του το καλοκαίρι. Πιστέψτε και παλέψτε, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα το σχολείο του. Συγχαρητήρια και πάλι, ευχαριστούμε. Thank you, Haristo. First of all, second part of the question, I'm really happy that the fans took this slogan as their own and that they like it. It was not intention, it was just a motivational short speech before the game, but after, of course, this was big game and everybody started to love it, and I'm happy because of it and in a way proud, of course, and that everybody accept this kind of philosophy. Fight, believe, and never give up, because it's for me the only one suitable in sport and football. Yeah. And what was the first part? I already forgot. What do you dedicate? No, not to dedicate. I say I'm very happy because of my staff, of the players, of sport director who is here, CEO, and of course the owner Mario, because everybody is so happy, and the fans, of course. But to dedicate now, we didn't win nothing. I have to say,
Normally, I dedicate some big achievements, but this is usually in May or June, not in December. Yeah. Δεν το αφιερώνω κάπου συγκεκριμένα, στο δεύτερο σκέλος ερώτησής σας, δεν το αφιερώνω κάπου συγκεκριμένα. Είπα ότι είμαι πολύ χαρούμενος για όλους και πολύ περήφανος για όλη την ομάδα, για όλο τον οργανισμό, τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, το staff. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά συνηθίζω να αφιερώνω ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αυτό λοιπόν το επίτευγμα θα το δούμε το Μάιο. Όσον αφορά το σλόγγαν που αναφέρατε, ήταν μια έκφραση που χρησιμοποίησα σε μια ομιλία που έκανα στους παίχτες για να τους δώσω μεγαλύτερο κίνητρο. Με χαροποιεί πάρα πολύ που το αξιοποίησαν αυτό οι οπαδοί. Είμαι πολύ περήφανος, αλλά είναι, θα λέγαμε, μια επιτομή, συμπυκνώνει την φιλοσοφία μας. And I'm here for 6 months or a bit more, but I have a feeling that somehow this slogan is suitable for this club, in specific for this club, for many reasons. So I'm very happy that they accepted it and adopted it. Είμαι πολύ χαρούμενος που το υιοθέτησαν αυτό το σλόγγαν, διότι αν και με μόνο 6 μήνες σε αυτήν την ομάδα, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο σλόγγαν ταιριάζει για πολλούς λόγους απολύτως σε αυτό το σύλλογο. Κώστα. Έχεις ένα στυλό, Τάσο. Έχεις ένα στυλό. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Κώστα, να διακόψω λίγο. Ντάνη, μήπως έχουμε ένα στυλό? Έχουμε. Να πω. Ναι, Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη, για την πρόκριση, για την τρίτη θέση. Θέλω να πω, να σας κάνω έτσι μια ερώτηση για το Βίντα. Είναι ο παίκτης που είναι στην ΑΕΚ από το 2022 και στα 3 χρόνια τα προηγούμενα με τον προηγούμενο προπονητή. Ήταν ο πρώτος παίκτης σε λεπτά συμμετοχής. Φέτος ήρθατε εσείς, ήρθε ένα νέο παιδί, ο Ρέλβας. Έχει μειωθεί ο χρόνος του και προσωπικά εμένα τουλάχιστον με εντυπωσιάζει ο τρόπος που συνεχίζει να τα δίνει όλα για την ομάδα και όποτε χρειάζεται δίνει την ψυχή του για την ΑΕΚ και σήμερα, εκτός από το γκολ που έβαλε και το πέναλτι που κέρδισε, έχει κάνει και μια κέρια επέμβαση με το σκορ στο 0-2 που νομίζω εκεί μετά όσο και αν πάλεψε η ομάδα μέχρι το τέλος θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα ήθελα να μας πείτε 2 λόγια γι' αυτό, δηλαδή πώς έχετε καταφέρει και ενώ δεν είναι ο πιο βασικός παίκτης ομάδας όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια να έχει αυτή την απόδοση και 2 λόγια για αυτόν πώς τον έχετε ζήσει αυτό το διάστημα. First of all, thank you. Second, no doubt he's man of the match, not only because of the goal and penalty, but because of this save. And it's basically very simple, because we have very direct, fair and straight relation. And somewhere in the end of the summer camp, we have a conversation, direct conversation, where and it's not first time for me, but where I talk to him and say to him that we have now some younger players, that we put, let's say, more attention to them, that I see him as a role as a backup player, that he is very important as a captain for the dressing room, that he will for sure play many games as we see now during the season, that I want him to be ready. And I asked him, are you ready for this role? He said, I'm absolutely ready. Thank you for being direct and fair to say this directly to my face. And this is not the first time, like I say, in my career, because I do this all the time with all the players, not only with Domo. So, and he said that it's not first time for him, that he had similar role in Croatian national team with some young players. I forgot now the name of the left-footed young, very good central defender. Yeah, and he accepted this role, and that's his role. That's his role. He's long time in the club. He's 36, 37 is coming. He's not the youngest player, but he still understands what he can contribute for the team, and he's doing this in a very good way. And it's not always easy with players with this status, but he is one very positive example. Αναμφισβήτητα θα έλεγα ότι ο Βίντα είναι ο man of the match, είναι ο παίκτης της αναμέτρησης σήμερα και όχι μόνο για τον γκολ, όχι μόνο για το πέναλτι, αλλά ακριβώς αυτό που είπατε για εκείνη την κέρια παρέμβαση που έκανε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είχαμε μια πολύ ειλικρινή, άμεση, ξεκάθαρη κουβέντα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας το καλοκαίρι, όπως συνήθως να κάνουμε με τους παίκτες μου. Του είπα ότι θα δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή σε κάποιους νεότερους παίκτες. Τον θέλουμε να είναι
ακριβώς από πίσω για να στηρίζει αυτή την προσπάθεια, να είναι ένας από τους αρχηγούς, να το πούμε έτσι, στα αποδυτήρια και να είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα πάρει αρκετό χρόνο σε κάποιες αναμετρήσεις, όπως είδατε και σήμερα, ήταν μία από αυτές. Αν ήταν έτοιμος να αναλάβει αυτό το ρόλο. Η απάντησή του ήταν ναι και εκτίμησε αυτή την απευθείας, την άμεση κουβέντα που κάναμε, την ξεκάθαρη κουβέντα που κάναμε. Είπε ότι μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο γιατί δεν θα είναι και η πρώτη φορά άλλωστε και στη δική του καριέρα. Δεδομένου ότι στην εθνική ομάδα της Κροατίας έχει έναν αντίστοιχο ρόλο με νεότερους παίχτες στην αμυντική γραμμή. Δέχτηκε λοιπόν να παίξει αυτό το ρόλο, καθώς ένας παίχτης ο οποίος είναι σε μια ηλικία 36-37 ετών, δεν είναι ο νεότερος, αλλά είναι ένας παίχτης με πολύ μεγάλη εμπειρία, ένας παίχτης ο οποίος καταλαβαίνει πώς και πότε μπορεί να συμβάλλει και πρόσθεσε ο coach ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για να παίχτη με το δικό του στάτους. Όμως αποδέχτηκε το ρόλο και τον φέρνει εις πέρας. Guardiola is the name of central defender, I remember. Yeah. Ο αριστεροπόδαρος, ο Μπάκινο Guardiola εννοούσε που είναι αντίστοιχος στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Guardiola. Δεν μας λυπάσαι, Γιάννη. Πολύ απλή και ευχάριστη. Συγχαρητήρια και από μένα. Η ομάδα, δεν ξέρω αν το έχει αντιληφθεί, στις 36 του ομίλου είναι η καλύτερη στα τέρματα. Με 14 σε 36 ομάδες. Βλέπει βελτίωση, θα ήθελε κάτι παραπάνω. No, it's a very good data. Thank you for this. I forgot about this because even before this round, we were the team with the biggest amount of goals in Conference League, opposite of Greek League, because sometimes here domestically we score 3 to count 1. And now with this game we finish group stage as the team with the biggest amount of goals scored. Very good data, very nice data for our fans, for everybody. This means that we are efficient and that we are playing to score more, not to defend. This will change somewhere in the middle of this part of the season, and I can only be happy because of this. Yeah. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το στατιστικό στοιχείο. Δεν το γνώριζα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήμασταν νομίζω πρώτοι ούτως ή άλλως στα τέρματα και πριν από αυτή τη φάση, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο δεδομένου ότι έρχεται και σε αντίστοιξη, θα λέγαμε, αυτό που ισχύει στην Ελληνική Λίγα. Από εκεί σκοράρουμε 3 φορές για να μετρήσει το ένα. Οπότε αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τους φιλάθλους μας και αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε αρκετά αποδοτικοί και παίζουμε για να σκοράρουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά μόνο ότι είμαι πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα, δεδομένου του στατιστικού αυτού. Ευχαριστώ. Γιάννη. Coach, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη νίκη σήμερα. Θα αργήσουμε πολύ βέβαια για αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η κλήρωση θα γίνει τέλη Γενάρη και θα ξαναπαίξει ΑΕΚ Μάρτιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν δύο φαβορί στα παιχνίδια που θα μεσολαβήσουν, εκεί που η ΑΕΚ θα ξεκουραστεί δηλαδή. Είναι η Alkmaar και η Τσέλιε που είναι τα φαβορί για να βρεθούν στον δρόμο της αμέσως μετά. Ξέρω ότι η βραδιά είναι αφιερωμένη σε αυτό το μεγάλο σημερινό αποτέλεσμα, αλλά περνάει κάποια σκέψη από το μυαλό. Ίσως μια δεύτερη ευκαιρία με την Τζέλη ή θα προτιμούσε την Alkmaar, έχει κάποια προτίμηση. Yeah, there are two opponents that I faced recently, Noah and Celje, and there is Alkmaar and who is for? I forgot now. Drita, yeah. But they were all of them unpleasant team. But we have time to talk for this because now already I'm starting. This is the curse of a coaching job. I'm starting to forget this game, and Ofi is coming to my head because we cannot. We must finish this year in a good way, and I'm already thinking who and how. And this is now important for me. After we will have Aris first round 10 January in Thessaloniki Cup. 3 days later, knockout phase, 1 game here at home, very unpleasant. Then Panathinaikos derby. So we have time. We have time for this, but basically, more or less, for us, it's not important at the moment. And whoever will be opponent will prepare for this, and I think in a good way. Αντιμετωπίσαμε τους δύο από αυτούς τους αντιπάλους πιο πρόσφατα. Είπαμε οι 4 είναι η Νόα, η Τσέλιε, η Alkmaar και η Τρίτα, κατά πάσα πιθανότητα που θα τους αντιμετωπίσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για καλές ομάδες, δυσάρεστες ομάδες όπως είπε χαρακτηριστικά ο coach. Και το σίγουρο είναι ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να το σκεφτούμε, καθώς έτσι είναι και η δουλειά του προπονητή. Το μυαλό μου είναι στην επόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Όφη, προκειμένου να κλείσουμε τη χρονιά με έναν ωραίο τρόπο. Οπότε το μυαλό μας είναι στο πώς
και θα καταφέρουμε να γίνει αυτό. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα 10 Ιανουαρίου παίζουμε με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά έχουμε το νοκάουτ στο Κύπελλο, αμέσως μετά έχουμε τον ντέρμπι τον Παναθηναϊκό. Οπότε έχουμε χρόνο να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Σημασία έχει να έχουμε εμείς προετοιμαστεί κατάλληλα και με τον σωστό τρόπο για να τον αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα.